கலியுக கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குகின்ற காஞ்சி ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி மகா சுவாமிகள், ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், நடமாடும் தெய்வமாக விளங்குகின்ற காஞ்சி மகான் ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆகியோரின் பரிபூர்ண அருளாசியுடன் மேஷ ராசி மகாகங்கா புஷ்கர விழா. ஏப்ரல் 2023 சனிக்கிழமை முதல் மே 3ஆம் தேதி 2023 புதன்கிழமை வரை ஹரித்வார் கங்கா புஷ்கரம். மகாலட்சுமி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலமாக காஞ்சி காமகோடி மடத்து மகிர்வாணி கங்கா கோவிலில் பிரம்மாண்டமாக ஹோமங்கள் நடைபெற உள்ளன. ஹரித்வார் பிர்லா காட்டில் ஆரத்தியும் நடைபெறும். ஓம் ஜெய கங்கே மாதா, ஸ்ரீ ஜெய கங்கே மாதா, जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मनवांछित फल पाता. ओम जय गंगे माता. சிவபெருமானின் ஜடாமுடியிலிருந்து புறப்பட்டு பாரத தேசத்தில் பிரவேசித்து கங்கா மகாநதிக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கும் ஒரு அரிய தருணம் இந்த ஹரித்வார் கங்கா புஷ்கரம். எல்லோரும் வருவீர், புஷ்கரத்தில் கலந்து கொள்வீர், கங்கா மாதாவின் அருளை பெறுவீர். एक कमेंट पर मेरी नजर पड़ी. ये कमेंट असम के नौगांव के श्रीमान रमेश शर्मा जी ने लिखा था. उन्होंने लिखा, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक उत्सव चल रहा है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र पुष्कर. 4 नवंबर से 16 नवंबर तक ये उत्सव था और इस ब्रह्मपुत्र पुष्कर में शामिल होने के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों से कई लोग वहां पर शामिल हुए. ये सुनकर के आपको भी आश्चर्य हुआ ना? हाँ, यही तो बात है. ये ऐसा महत्वपूर्ण उत्सव है और हमारे पूर्वजों ने इसकी ऐसी रचना की है कि जब पूरी बात सुनोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा. लेकिन दुर्भाग्य से इसका जितना व्यापक प्रचार होना चाहिए, जितनी देश के कोने कोने में जानकारियां होनी चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं होती है. और ये भी बात सही है कि इस पूरा आयोजन एक प्रकार से एक देश, एक संदेश और हम सब एक है, उस भाव को भरने वाला है, ताकत देने वाला है. सबसे पहले तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन की बात के माध्यम से देशवासियों के बीच यह बात शेयर करने का निश्चय किया. आपने पीड़ा भी व्यक्त की है कि इतने महत्वपूर्ण बात की कोई व्यापक चर्चा नहीं होती है, प्रचार नहीं होता है. आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं. देश में ज्यादा लोग इस विषय में नहीं जानते हैं. हाँ, अगर शायद किसी ने इसको इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल कह दिया होता, कुछ बड़े शानदार शब्दों का उपयोग किया होता, तो शायद हमारे देश में कुछ लोग हैं जो जरूर उस पर कुछ न कुछ चर्चाएं करते और प्रचार भी हो जाता. मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालू, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं? क्या आप जानते हैं? आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूं. यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है. हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है. कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है. पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है. हमारे पूर्वजों ने
प्रकृति को, पर्यावरण को, जल को, जमीन को, जंगल को बहुत अहमियत दी। उन्होंने नदियों के महत्व को समझा और समाज को नदियों के प्रति सकारात्मक भाव कैसा पैदा हो, एक संस्कार कैसे बने, नदी के साथ संस्कृति की धारा, नदी के साथ संस्कार की धारा, नदी के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास, ये निरंतर चलता रहा। और मजेदार बात यह है कि समाज नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा। पिछले साल तमिलनाडु के तामीर बरनी नदी पर पुष्करम हुआ था। इस वर्ष यह ब्रह्मपुत्र नदी पर आयोजित हुआ और आने वाले साल तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में आयोजित होगा। एक तरह से आप इन 12 स्थानों की यात्रा एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं असम के लोगों की गर्मजोशी और उनके आतिथ्य की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश से आए तीर्थयात्रियों का बहुत सुंदर सत्कार किया। आयोजकों ने स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा, प्लास्टिक फ्री जोन सुनिश्चित किए, जगह जगह बायो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की। मुझे उम्मीद है कि नदियों के प्रति इस प्रकार का भाव जगाने का ये हजारों साल पुराना हमारा उत्सव भावी पीढ़ी को भी जोड़े। प्रकृति, पर्यावरण, पानी, ये सारी चीजें हमारे पर्यटन का भी हिस्सा बने, जीवन का भी हिस्सा बने। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। நம்முடைய புதுப்பெரியவர்கள் பிரயாக க்ஷேத்திரத்திலே அலகாபாத் முன்பு போயிறதுக்கு நடுப்புற போயிறதுக்கு திரிவேணி சங்கமத்திலே, அதாவது கங்கை கரையிலே சங்கர விமான மண்டபம் என்கிற அந்த கோவிலிலே பல காலம் தங்கி பூஜை செய்தார்கள். சந்திரமௌலீஸ்வர சுவாமி பூஜை செய்தார்கள். கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைத்தார்கள். அந்த கும்பமேளா சந்தர்ப்பத்திலே காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கிளம்பி கங்கா ஸ்நானம் செய்தார்கள். 1980s அது. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் அந்த கும்பமேளா தினத்தன்று அந்த கங்கா தீர்த்தமானது, அந்த கும்பமேளா தீர்த்தமானது காஞ்சிபுரத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். மகாபெரிவர்கள் ஸ்நானம் செய்வதற்கு உபயோகப்படும்படி. அதற்காக அப்பொழுது பிரசித்தமாக இருந்த டெல்லியில் இருப்பவர்களுக்கு சொன்னார்கள். அவர்கள் உடனே தனியாக ஒரு விமானம் ஏற்பாடு செய்து விடியற்காலை அந்த ஏர்போர்ட் திறக்கப்பட்டு இந்த கங்கா தீர்த்தம் கலசங்கள் அங்கு வைத்து நாக்பூரிலே கொஞ்ச நேரம் இருந்து பிறகு மத்தியானம் சென்னை வந்து 2 மணிக்குள்ளாக காஞ்சிபுரம் வந்துடுது. அப்போ மகாபெரிவர்கள் அதில் ஸ்நானம் செய்து கும்பமேளா தினத்தன்றே அந்த கும்பமேளா ஸ்நானம் மகாபெரிவர்கள் செய்வதற்கு புதுப்பெரிவர்கள் ஏற்பாடு செய்து அது சிறப்பாக நடந்தது. தற்பொழுது இந்த கங்கா நதியிலே புஷ்கர உற்சவம் நடைபெற இருக்கிறது. 1967-68 வருஷங்களிலே மகாபெரியவர்களும் நம்முடைய புதுப்பெரியவர்களும் 3 வருஷம் ஆந்திர தேசத்திலே வெவ்வேறு கிராமங்களுக்கு சென்று பூஜைகள் செய்து தீர்த்த பிரசாதம் அளித்து உபன்யாசம் செய்து சதஸ்ஸுகளை நடத்தி, வேத சாஸ்திர சதஸ்ஸுகளை நடத்தி, வியாச பாரத சில்ப கலாதி சதஸ்ஸுகளை நடத்தி தர்ம பிரச்சாரத்தை தீவிரமாக செய்தார்கள். அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ராஜமன்றியிலே கோதாவரி புஷ்கரமும் விஜயவாடாவிலே கிருஷ்ணா புஷ்கரமும் நடைபெற்றது. அதிலே நம்முடைய 2 பெரியவர்களும் ஸ்நானம் செய்து
பல்வேறு தர்ம காரியங்களை செய்தார்கள். அதற்கு பிறகு இந்த 2000 வருஷங்களிலே சில வருஷத்திற்கு முன்பாக 15 சிம்ம ராசியிலே குரு பகவான் பிரவேசம் செய்யும் பொழுது கோதாவரி புஷ்கரம் 2015லேயும், கன்னியா ராசியிலே குரு பகவான் பிரவேசம் செய்யும் பொழுது அந்த கிருஷ்ணா புஷ்கரமும், துலா ராசியிலே பிரவேசம் செய்யும் பொழுது காவேரி புஷ்கரமும், விருச்சிக ராசியிலே குரு பகவான் பிரவேசம் செய்யும் பொழுது தாமிரபரணி புஷ்கரமும், இப்படி தொடர்ந்து பல புஷ்கரங்கள், துங்கபத்ரா புஷ்கரம், பிரம்மபுத்திரா புஷ்கரம், சிந்து புஷ்கரம், பிரணீதா புஷ்கரம் என்று மீனராசியிலே குரு பகவான் பிரவேசம் செய்யும் பொழுது இந்த பிரணீதா புஷ்கரம், அந்த கோதாவரி புஷ்கரத்திலேயும் கிருஷ்ணா புஷ்கரத்திலேயும் நம்முடைய புதுப்பெரியவர்கள் விசேஷமான ஒரு அபிமானத்தை, அக்கறையை வெளிப்படுத்தி அது சிறப்பான முறையிலே நடைபெறுவதற்கு ஆசீர்வாதங்களை வழங்கினார்கள். இந்த காவேரி புஷ்கரம் துலாகட்டத்திலே மாயவரத்திலே நடப்பதற்கு அவர்களே அங்கேயே அந்த காவேரி கரையிலேயே சந்திரமௌலீஸ்வர சுவாமி பூஜையை செய்து நவராத்திரி உற்சவத்தையும் அங்கேயே செய்து பொதுமக்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்கள் அங்கேயே இருந்து அந்த காவேரி புஷ்கரத்தை ஆரம்பித்து வைத்து தமிழ்நாட்டிலே அந்த புஷ்கர உற்சவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை உலகறிய செய்தார்கள். அதன் மூலம் அந்த மாயவரத்திலே மயிலாடுதுறையிலே கூட்டம் வரத் தொடங்கி அது பொதுமக்களுடைய ஒரு பக்தியின் காரணமாக அது பிரச்சாரத்திற்கு வந்து மேட்டூரிலிருந்து அது பூர்த்தியாகும்போது அந்த காவேரி தீர்த்தத்தையும் அங்கிருந்து அவர்கள் திறந்து விட்டார்கள். லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அந்த சிறிய இடத்திலே அழகாக வந்து காலையிலே ஆரம்பித்து சாயங்காலம் வரையிலே அந்த காவேரி புஷ்கரத்தை சிறப்பாக கொண்டாடினார்கள். அதன் மூலம் அந்த காவேரி பிராந்தத்திலே தீர்த்தம் சமிருத்தி ஏற்பட்டது. காவேரி தீர்த்தத்திலே நிறைய காவேரி தீர்த்தம் நல்ல மழை பெய்து நன்றாக வளர்ச்சி வந்தது அந்த வருஷம். இந்த புஷ்கரங்களை நாம் செய்வதன் மூலமாக அந்த நதி தேவதைகளை நாம் நல்ல முறையிலே கௌரவிக்கிறோம். தேவதா பாவத்தோடு அந்த அனுஷ்டானங்களை நாம் செய்து வருகிறோம். தான தர்மங்களை செய்து திருப்தியை மக்கள் பெறுகிறார்கள். அந்த நதிகளை நாம் தூய்மை கெடாமல் பார்த்து கொள்வது நம்முடைய கடமை. ஆகவே குப்பை சத்தையெல்லாம் போடாமல் அதை நல்ல முறையில் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். பிரகிருதி இயற்கையை நாம் நேசிக்க வேண்டும். இறைவனை பூஜிக்க வேண்டும். இலக்கியங்களை நாம் படிக்க வேண்டும். இந்த புஷ்கரங்கள் சந்தர்ப்பத்திலே சிதம்பரத்திலிருந்து நம்முடைய தீட்சிதர்களை எல்லாம் வரவழைத்து அவர்கள் சிறப்பாக இந்த ஹோமங்களை புஷ்கர காலத்திலே மாயவரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பல புஷ்கரத்திலேயும் ராஜப்பா தீட்சிதர் பலரும் செய்து ஒரு தியாக தீட்சிதர் இப்படி பலரும் அங்கேயே தங்கியிருந்து சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்கிறார்கள். இந்த கங்கா புஷ்கரமானது ஹரித்வாரத்திலே மகரவாகினி கோவில் என்பதாக நம்முடைய பெரியவர்கள் மூலமாக கட்டப்பட்டு அழகான தென்னிந்திய சிற்பக்கலை மூலமாக கட்டப்பட்டு பூஜைகள்லாம் விசேஷமாக நடைபெற்று வருகின்றன. கங்காதேவிக்கு ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் அபிப்பிராயப்பட்டு அந்த கங்கை கரையிலே இந்த மகரவாகினி கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அங்கேயே மதராசி தர்மசாலா என்பதாக நம்முடைய காஞ்சி மடத்தின் பொறுப்பிலே இருக்கிறது.
அங்கே யாத்ரீகர்களெல்லாம் வந்து தங்கி கங்கா ஸ்நானம் செய்கிறார்கள். அங்கு புதுப்பெரியவர்கள் அந்த மதராசி தர்மசாலாவிலே தங்கியிருந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களே அந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையை அவர்களே தீர்த்தம் கங்கா தீர்த்தத்தை எடுத்து அந்த சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை செய்து சந்தோஷப்பட்டார்கள். அப்படி ஒரு விசேஷமான அந்த பூஜைகள்லாம் நடந்த இடம். அவர்களே, வேறு யாரும் கிடையாது, பரிச்சாரக்காக கைக்கரியம் பண்ணுறவர் அவளே இந்த கங்கா தீர்த்தம் எடுத்து சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அப்படி சந்தோஷமான முறையிலே அங்கேயே நைவேத்தியம்லாம் பண்ணி நல்ல முறையிலே நடந்திருக்கிறது. அந்த கங்கா புஷ்கர விழாவானது வரக்கூடிய ஆங்கில வருஷத்திலே சித்திர மாதத்திலே 22ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரலிலே மே மாதம் 3ஆம் தேதி வரையிலே குரு பகவான் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பிரவேசிக்கிறார். ஒரு சர்க்கிள், 12 ராசிகள். அந்த சர்க்கிள் அந்த சிம்ம ராசியிலே குரு பகவான் பிரவேசித்த அந்த கோதாவரி புஷ்கர உற்சவத்தை நம்முடைய புதுப்பெரியவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள். அந்த கிருஷ்ணா புஷ்கரத்தையும் தொடர்ந்தாற்போல் பல நாட்கள் அந்த பவானி கட்டத்திற்கு சென்று கனகதுர்கா கோவில் பக்கத்திலே பல நாட்கள் காலம்புரை எழுந்தால் ஸ்நானம் பண்ண போயிடுவார். அதே மாதிரி காவேரி புஷ்கரம் அவளே இருந்து நடத்தியிருந்தது. இந்த மதராசி தர்மசாலா இங்கே அவளே சந்திரமௌலீஸ்வர சுவாமி அபிஷேகம்லாம் செய்த இடம். இந்த இடத்திலே இந்த கங்கா புஷ்கரத்தை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து அந்த மகாலட்சுமி மாமி ட்ரஸ்ட்டு மூலமாக இது ஒரு புஷ்கர உற்சவத்துக்கு நல்லா பழக்காயிடுது. என்ன பண்ணணும், என்ன ஹோமங்கள். அங்கே சிந்து புஷ்கரம், பிரம்மபுத்திரா புஷ்கரம், புதுசாக அந்த ஊரில் போய் அஸ்ஸாமில் போய் பிரம்மபுத்திரா புஷ்கரம், இப்படி இந்த புஷ்கர கைங்கரியத்தை அனுபவத்தின் மூலமாக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஏற்பாட்டிலே இந்த கங்கா புஷ்கரத்திலே ஜனங்கள்லாம் சேர்ந்து கொண்டு அந்த கங்கையினுடைய மகிமை ஆச்சாரியால் அதை சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். கங்கா தீரமனுத்தமம் ஹி சகலம் தத்ராபி காஷ்யுத்தமா மணிகர்ணிகோத்தமதமா. அந்த கங்கை கரை, அது கங்கோத்ரியிலிருந்து ஆரம்பித்து கங்கா சாகர் வரையிலே, வெஸ்ட் பெங்கால் கங்கா சாகர் வரையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கங்கை, அந்த கங்கை கரை எந்த ஊராக இருந்தாலும் விசேஷம். கங்கா தீர மனுத்தமம் ஹி சகலம் தத்ராபி காஷ் உத்தமம். அங்கேயும் காசிங்கிறது உத்தமம், அங்கேயும் மணிகர்ணிகா காட்டுங்கிறது ஒன்றும் உத்தமம் என்பதாக ஆச்சாரியால் சொல்கிறார்கள். அங்கே கொஞ்ச நேரமாவது நான் இருப்பேனா, உபவாசம் வச்சுட்டு நல்ல நியம நிஷ்டைகளுடன் ஜபம், தியானம், பாராயணம், இப்படி நல்ல சத்சங்கத்தோடு நான் கொஞ்ச காலமாவது இந்த கங்கா தீரத்திலே கங்கை கரையிலே வசிப்பேனா என்று அந்த பிரார்த்தனை. அதாவது இந்துக்களாக பிறந்தவர்கள், சனாதன தர்மத்தினுடைய அங்கத்தினர்கள், நம்முடைய பாரத தேசத்தினுடைய கலாச்சாரத்திலே வழி வழியாக வந்தவர்கள், இதை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள், இந்த சனாதன தர்மத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் அனைவரும் இந்த கங்கா பக்தியை மேற்கொள்ள வேண்டும். வெவ்வேறு நாடுகளிலே இருப்பவர்களும் இதிலே கலந்து கொண்டு அந்த கங்கா தீர்த்தத்தை பானம் செய்வதன் மூலமாக, புதுப்பெரியவர்கள் பல உபன்யாசத்திலேயும் சொல்வது வழக்கம், கங்கா ஜல லவ கணிகா பீதா. அந்த கங்கை தீர்த்தம் என்பதை கொஞ்சமாவது நாம் சாப்பிடணும். அது நம்முடைய வாழ்க்கை சரிதார்த்தமாவதற்கு, பயனுள்ளதாக ஆவதற்கு அது முக்கியமான அனுகிரகம். அது அந்த கங்கையை பற்றி பகவதி தவ தீரே
नीरमात्राशरोऽहं विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गङ्गे प्रसीद தேவி கங்கே பிரசீத கங்காதேவியே எனக்கு அனுகிரகம் செய்வாயாக ஸ்வர்க சோபான சங்கே ஸ்வர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்று பல பூஜைகள் செய்கிறோம், பல யாகங்களை செய்கிறோம், செய்விக்கிறோம், பிரார்த்தனை செய்கிறோம். எல்லாம் ஸ்வர்க சுகம் வேணும், எல்லாரும் நிம்மதியாக சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறோம். அந்த கங்கை கரையிலே நாம் வசிப்பதன் மூலமாக, அங்கு ஸ்நானம் செய்வதன் மூலமாக, அங்கு ராமநாமம் ஜெபிப்பதன் மூலமாக, அங்கு பாராயணங்களை செய்வதன் மூலமாக, அங்கு தான தர்மங்களை செய்வதன் மூலமாக அங்கே ஸ்வர்க சௌக்கியம் என்பது கிடைப்பதற்கு இது ஒரு படிக்கட்டாக இருக்கிறது. 18 படிக்கட்டுன்னு சொல்கிறோம், சபரிமலையெல்லாம் சொல்கிறோம். அந்த படிக்கட்டில் இது ஸ்வர்க சோபான சங்கே. அப்படிப்பட்ட இந்த கங்கை விகத விஷய திருஷ்ணா கிருஷ்ணம் ஆராதயாமி, அதாவது தர்மம் செய்வதற்கு, தபஸ் செய்வதற்கு, பூஜைகள் செய்வதற்கு மிக உத்தமமான இடமாக கருதப்படுவது கங்கா தீரம். அப்படி அந்த கங்கா தீரத்திலே நடைபெறக்கூடிய இந்த புண்ணிய காரியக்கிரமம், அந்த கங்கை என்பது திரிமூர்த்திகளுடைய அனுகிரகத்தையும் அளிக்கக்கூடியது. பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரர் இந்த 3 மூர்த்திகளுடைய அனுகிரகத்தையும் அளிக்கக்கூடியது. அந்த புஷ்கரம் என்பது அந்த பிரம்மதேவனுடைய, பிரம்மாவனுடைய கமண்டலு தீர்த்தம். அந்த தீர்த்தத்தினுடைய சக்தியானது இந்த 12 நாட்களும் யார் இந்த புஷ்கரத்திலே கலந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த தீர்த்தத்தை சேவித்த புண்ணியம் கிடைக்கிறது. அப்படி அதாவது குரு பகவான் என்பவர் பிரம்மாவரிடத்திலே வரம் கேட்டார், நான் தான் எல்லா கிரகங்களுக்கும் முக்கியமாக இருக்கணும். சரின்ட்டார், அந்த வரம் கொடுத்தாச்சு, வாங்கிட்டார். அப்புறமா அதுலேயே ஒரு அனுபந்தம், பிற்சேர்க்கைன்னு சொல்லுவாள், அது மாதிரி அடிஷ்னல் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் கங்கை வரம்லாம் வாங்கிட்டார். இது பாருங்க, உங்கள் கையில் ஒரு கலசம் வச்சுருக்கீங்களே, அதையும் கொடுங்கன்னார். அதையும் அது என்னமோ கலசத்து பேரில் அவருக்கு குரு பகவானுக்கு அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வந்திருக்கு, அதையும் கொடுத்துருங்கன்னார். பார்த்தார், இவ்வளோ கொடுத்தோம், கலசம் கேட்குறாருன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அந்த கலசம் சொல்லிட்டு, தீர்த்தம் சொல்லிட்டு, நான் உங்களை விட்டு போகமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுத்து. அப்போ என்ன பண்ணுறது? அப்பா சொன்னார், நீங்கள் எப்போ பிரவேசம் பண்ணுறீங்களோ ஒரு ராசியிலேருந்து இன்னொரு ராசிக்கு, அந்த முதல் 12 நாளும் அந்த அந்த இன்னொரு ராசிக்கு நீங்கள் எப்போ பயிற்சி போகிறீங்களோ அப்போ 12 நாளுமாக 24 நாள் இந்த புஷ்கரம்னு நடக்கட்டும்னார். நடுப்புற இருக்கக்கூடிய காலங்களில் மத்தியான நேரத்தில் 2 நாழிகை அந்த புஷ்கரம்னு சொன்னார். அப்படி அந்த புஷ்கரம்ங்கிறது பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரர்களுடைய அனுகிரகத்தோடு இந்த கங்கா நதியில் நடக்க போகிறது. இதில் கன்யா கல்மஷ நாசினி பகவதி பாகீரதி பாத்துமாம். கல்மஷநாசினி கன்யா, நம்முடைய தோஷங்களை பாவங்களை போக்கக்கூடிய அந்த பாகீரதியான அந்த கங்கா தேவியினுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று மேன்மேலும் நல்ல காரியக்கிரமங்களை வாழ்க்கையிலே செய்வதற்கு அம்மனுடைய அருளாலே, மகர வாகினியினுடைய அருளாலே பிரயத்தனம் செய்வோமாக. ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர.
குருபியோ நமக. எல்லாம் அல்ல எனது குருநாதர் காஞ்சி பெரியவர்களோட பரிபூர்ண அனுகிரகத்தால, குறிப்பாக நடமாடும் தெய்வமா விளங்குகின்ற பாலபெரிவாளோட அனுகிரகத்தால, ஆசீர்வாதத்தால, ஆலோசனையால மேஷ ராசி கங்கா புஷ்கரமானது ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி தொடங்கி மே மாசம் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் ஹரித்வார்ல மகரவாகினிங்கிற கங்கா கோவில், அதாவது காஞ்சி மடத்தோட கோவில்ல ஹோமங்கள் யாகங்களோட நடைபெற உள்ளது. கங்கா ஆர்த்தியானது பிர்லா காட்டு, இந்த மகரவாகினி கோவில பிர்லா காட்டுல தான் இருக்கு. அந்த கோவிலுக்கு எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற கட்டத்துல ஆர்த்தி நடைபெற உள்ளது. கோவில் பக்கத்திலேயே இருக்கிற மதராசி தர்மசாலாங்கிற நம்ம சங்கர மடம், காஞ்சி காமகோடி சங்கர மடத்துல தங்குவதற்கு ஆகாரம் மற்ற எல்லா வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லாம எதிர்த்தாப்புல நிறைய ஆசிரமங்கள், ரூம்ஸ் நிறைய இருக்கு. பரவாயில்லாம தங்கி ஆகாரம் பண்ணி இந்த கங்கா புஷ்கரத்தை நல்லபடியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எல்லாரும் இந்த கங்கா புஷ்கரத்துல கலந்துட்டு பெரியவாளோட அனுகிரகத்தையும் கங்கா மாதாவோட அனுகிரகத்தையும் பெற வேண்டுகிறோம். கங்காவை பத்தி நம்ம சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா அது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒண்ணு. ஹரித்வார் 7 மோட்சபுரியில முக்கியமான மோட்சபுரி. அயோத்தியா, மாயா, மதுரா, காஞ்சி, காசி, அவந்திகா, துவாரகாங்கிற 7 மோட்சபுரியில அதுல மாயா புரிங்கிறது ஹரித்வார். விஷ்ணு ஹரிய அடைவத்துக்கு துவாரமா இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஹரித்வார்னு பேரு. கங்கை பியூர் சுத்த கங்கையா மேல இருந்து கீழே சமவெளியில பாயிற இடம் ஹரித்வார்ல தான். ஹரித்வார்ல நிறைய விசேஷங்கள் இருக்கு. ஹரித்வார்ல இருந்து தான் நம்ம பத்ரி, கேதார், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரிலாம் எங்கேருந்து எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தாலும் ஹரித்வார்ல இருந்து தான் நம்ம மேல போக முடியும். இப்பேற்பட்ட புண்ணிய கஷேத்திரத்துல பெரிவாளோட ஐக்கியப்படி புஷ்கர வைபவமானது மேஷராசி கங்கா ராசி, அதனால நடக்க போறது. எல்லாரும் வந்து சுவாமியோட அனுகிரகத்தை பெற வேண்டுகிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, கங்கா மாதா கி ஜெய். மகாலட்சுமி மாமி ட்ரஸ்ட் மூலமாக இது ஒரு புஷ்கர உற்சவத்துக்கு நல்லா பழக்காயிடுது. அந்த கங்கா புஷ்கர விழாவானது வரக்கூடிய ஆங்கில வருஷத்திலே சித்திர மாதத்திலே 22ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல்லே மே மாதம் 3ஆம் தேதி வரையிலே குரு பகவான் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பிரவேசிக்கிறார். ஓம் ஜெய கங்கே மாதா, ஸ்ரீ ஜெய கங்கே மாதா, जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मन वांछित फल पाता. ओम जय गंगे माता. உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி. உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு.